बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, बिल आखिर अपने देश वापसी हो ही गई। घट वध एक महीने का सफ़र जिन्हें बहुत कुछ सिखाया तो मुहब्बतां दे नवे दर खोले। अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपने लोग, अपनियां फिजावां ते अपनी रेतल हमेशा तो मेरा इश्क रहा ने। इस गल नूं अगां वधाओ तो मेरी आज़ादी का मरकज़ ही पंजाब ते पंजाबीयत रहे ने। मुहब्बतां का म्यार भी इहो जज्बा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਜਲਸੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜਣ ਲੱਭ ਬੈਣ ਬੈਠਕ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਰਲਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਮਜਲਸਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ किधरे नहीं गया। पिछले दिनी बरखुरदार आसफ सलीम मिठा, शगुफ्ता गिम्मी ते अरशद चयाल ने सद्दा दिता ते नाल ताकीद भी की कि बाबिओ कोई बहाना या रद्द कबूल नहीं, तुसीं हर हाल में लंदन आना है। मैं कोशिश के बावजूद इनकार नहीं कर सकिया, वादा भी कर लिया तो इरादा भी। आखिरी बार 2015 में बरतानिया दौरा किया सी। उदों लोगों की पंजाबी नाल जुड़त भी मिसाली सी। मैं जिहड़ियां यादां लैके आया उन्होंने हमेशा सीने नाल ला के रखिया। वो मुहब्बतां अज भी मेरे दिल में आबाद ने। वो लोग तो मुहब्बतां बड़ियां अनमोल ने। मैनू एक बार फिर बरतानिया जांदियां डर लग रहा सी कि खोरे 10 वारे पहला मैं जिस तरीजे पंजाब दी यादां लैके आया सा ऊंज दा है भी कि नहीं। उस धरती उत्ते वसण वाला पंजाबी अज भी अपनी माँ बोली तो रेतल नाल जुड़ रखदा है या नहीं। ਉਹਦੀ इस मुहब्बत नूं बेगानी रेतल ने किते चका चाउन तो नहीं लाती। हज़ार हा वसफ से वहम ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਪਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੰਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹੀਵਾਨ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਲਖਤ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਜਟਾਲਾ, बैरिस्टर अमैर मंजूर, राणी अमीन मलक, शगुफ्ता गिम्मी, अरशद चयाल, वजाहत अली खां, आसफ सलीम मिठा ते अब्दुल रज़ाक साजिद होरां नाल मुलाकात की बड़ी चाह सी। इन्हां बारे मैनूं यकीन सी कि भावें जो कुछ मर्जी हो जाए ये लोग मेरे जिहे दीवाने ने। अपनी धरती ते अपना पिछोकड़ कदे नहीं भुल सकते। चलो इन्हां दिल दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सलाम करके चार गल्लां साझीਆਂ करके परतावांगे। सो मैं लंदन का सफ़र का इरादा किया तो सब तो पहला सोहणे रब ते उहदे महबूब के दर उत्ते हाज़री देने की नीयत की। उमरे की सादत लई मैं ते मेरी घर वाली जिहड़ी मेरी हर औखे सौखे वेले की साथी है, दोवें उस पाक धरती उत्ते गए जिथे साडे इश्क का मरकज़ है। उमरे की सादत हासिल करन मगरों रब सोहणे अगे झोली करके इहो दुआ मंगी कि रब्बा तू वो सब दिता जो सानूं मंगण दा सलीका ही नहीं सी। तू पंजाब की धरती उत्ते जन्म की सादत बख्शी, इश्क रसूल नूं ईमान आखण वाले मापे दिते, खत्मे नबूवत की तहरीक में शामिल होने की तौफीक बख्शी। तेरियां रहमतां ने हमेशा दुनियादारी के हनेरिਆਂ तो दूर रखिया। तेरे महबूब की मुहब्बत साडे ईमान का सब तो वड्डा हवाला है। इस मुहब्बत ते इश्क तो अलावा साडे पल्ले कख भी नहीं। उस दर उत्ते हंझू भरियां अखां नाल इहो दुआ की कि रब्बा साडे सोहणे देश पंजाब नूं अपने हिफ्ज़ो अमान विच रख। ये तेरे मनण वाले वलियां दा खिता है जिन्हां हमेशा भाईचारे, मुहब्बत ते अमन की गल की है। उन्होंने धरती तो उन्होंने बोली नूं अगां वधाउण वालिआं नूं अपनी रहमत के साए 'च रख। उन्हां दीआं मुसीबतां, मुश्किलां नूं दूर फरमा दे। इन्हां दुआवां दे नाल सऊदी अरब तो लंदन का सफ़र शुरू किया। मैनूं यकीन सी कि 10 वारे पहलां दा लंदन भावें जिन्ना मर्जी बदल जाए, वो सुच्चे पंजाबियों के दिल नहीं बदल सकता। जिहड़े कल पंजाबी सन वो अज भी पंजाबी होणगे। एक उम्मीद ना उम्मीदी के नाल टुरदी रही तो कई घंटिया का सफ़र मुक्या जद मैं लंदन एयरपोर्ट पर उतरिया तो मेरे चाहीवान जीआं नूं आखण वास्ते एयरपोर्ट पर पहलां तो मौजूद सन।
ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਫਾਮ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਮੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਜਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਜਦ ਉਸ ਘਰ ਅੱਪੜਿਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਮੇਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਮੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਜਟਾਲਾ ਉਡੀਕਣਹਾਰ ਸਨ। ਲੰਡਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਅੱਪੜਨ ਤੀਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਖੋਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰੇਤਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜੁੜਤ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂਚੈਸਟਰ, ਬਰੈਡਫੋਰਡ, ਨੋਟਿੰਗਹਮ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਹਰ ਦਿਹਾੜੇ 5-5, 6-6 ਇਕੱਠ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦਿਨ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਢਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਤਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਜਣੋਂ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਲੰਡਨੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੋ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।